Namaste. Good morning. Good morning, my dear students. Students, welcome to my 8th standard English class. Students, I am Mahesh Bhoy from Government Education College of Panvel, B.Ed, second year student. Students, last lecture with a discuss very important topic in your textbook. If you remember this topic, unit number 3.2. If you remember this topic, unit number 3.2. The topic name is The Songs of Songs. It's a beautiful story. If you remember the story's character King Akbar, musician Tansen, then Tansen teachers Sant Haridas. All these are three main important characters in this last story. If you remember the story, you know, students, are you understand? Last story? Okay, very good. Students, in this lecture, today's we are going to learn another important topic in your textbook. Another important topic in your textbook. Students, please listen. But students, before that, give me the answers. My some questions. Okay, students? Ready. Students, listen my first question. Listen carefully. Do we speak the truth of all the time? Students, listen. Do we speak the truth of all the time? बाळांनो, इथे प्रश्नाचा अर्थ होत आहे, आपण नेहमी खरे बोलतो का? आपण नेहमी खरे बोलतो का? Answer is yes. Most of the time we speak in a truth. But at the certain time we speak to lies. तर बाळांनो, आपण नेहमी खरं बोलत असतो. काही वेळेस काय होतं, आपल्याला प्रसंगानुसार खोटं बोलावं सुद्धा लागतं. हो की नाही बाळांनो? अगदी बरोबर. चला पुढचा प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिसन स्टुडंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाय डू वी टेल लाईज? व्हाय डू वी टेल लाईज? आपण खोटे का बोलतो बाळांनो? कोणी सांगू शकेल आपण खोटे का बोलतो? तर बाळांनो, उत्तर आहे, द आन्सर इज, आपण खोटे का बोलतो? कधी कधी कोणाला बक्षीस मिळवून देण्यासाठी, कधी कधी एखाद्या कारणासाठी आपल्याला खोटं सुद्धा बोलावं लागतं. ओके स्टुडंट्स, लिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ कॅन वर्ड्स हर्ट समवन? लिसन स्टुडंट. हाऊ कॅन वर्ड्स हर्ट समवन? एखाद्या व्यक्तीला शब्द कसे काय दुखवू शकतात? बाळांनो, एखाद्या व्यक्तीला शब्द कसे काय दुखवू शकतात? द आन्सर इज, तर बाळांनो, आपण आपल्या तोंडातून जे काही शब्द उच्चारतो ते शब्द जर योग्य नसतील तर साहजिकच दुसऱ्या व्यक्तीचं मन दुखावलं जाऊ शकतं. ओके स्टुडंट्स, आर यू अंडरस्टँड? ओके स्टुडंट्स, लिसन. So that's why students, today we are going to learn about very important topic in your textbook, in your syllabus. The topic name is unit number 3.3. The poem name is Truth. Very beautiful poem in your textbook. Students, open your textbook and go through the unit number 3.3. Poem is Truth. Okay, listen students. But students, first I am request to Miss Ashwini Patil madam, the introduction of poem and introduction of poetry. Okay students, listen carefully. Okay. This poem is written by Barry Wade. The poet tells us about the importance of words in our life. He says that, in this poem, he says that physical pain is temporary. A wound heals after some time. However, words that we use hurt someone's emotions if they are not used carefully. They can never be forgotten. विद्यार्थी मित्रांनो, कवीने या कवितेत शब्दांचे महत्त्व सांगितलेले आहे.
शारीरिक इजा किंवा जखमा ह्या भरून निघत असतात, पण जर कुणी वाईट शब्द वापरले असतील तर ते कधीही विसरले जात नाहीत. म्हणून शब्द हे जपून वापरले पाहिजेत. Thank you, Miss Patil madam. Okay, students, are you understand the introduction of poem and basic theme of the poem? Okay, students, listen. Students, first of all, I am read the poem. We are listen carefully. Okay, students, listen. Students, open your textbook and directly go through the page number 66. Very beautiful poem. The poem name is Truth. Okay, students, listen. I am read the poem. We are listen carefully. Sticks and stone may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Listen, students. Very beautiful poem. Very beautiful line. Okay, students, listen. Students, next para, second para. Slant and curved, the fall words, swords, to pierce and sticks inside me. Bats and bricks may arch through bones, but words can mortify me. Listen, students. Pains from words has left its scar on minds and hearts that's tenders, curds and bruises now have healed it. It's a word that I remember. Listen, students. Very beautiful line. Very beautiful poem. Okay, students. बघा बाळांनो किती सुंदर कविता. So, students, in a poem, 3 stanzas poem. Are you understand, students? What I'm trying to say that समजते बाळांनो, ही कविता 3 स्टांजामध्ये विभागलेली आहे. Okay, students. Now, students, we read the poem very silent mood. We are read the poem very silent mood. Okay, very good. तर बाळांनो, आपण ही कविता आता कवितेचं वाचन केलं आहे. तुम्ही सुद्धा ह्या कवितेचं एकदा मुखवाचन केलं आहे. तर आता बाळांनो, आपण या कवितेवरील येणारे काही नवीन शब्द अभ्यासणार आहोत. तर पुन्हा मिस अश्विनी पाटील मॅडम आपल्याला नवीन शब्दांचे अर्थ, या कवितेमध्ये येणारे नवीन शब्द त्यांचे अर्थ सांगणार आहेत. बाळांनो, लक्षपूर्वक ऐकावे आपण. So let's see which new words are given in this poem. So let's see new words. म्हणजे या कवितेमध्ये कोणकोणते कठीण शब्द आहेत किंवा नवीन शब्द आहेत ते आपण पाहूया. फर्स्ट वर्ड haunt. Haunt means trouble, worry again and again. म्हणजेच आपण त्याला झपाटणे असं म्हणू. Slant. Slant means slope to one side. तिरकस दृष्टिकोन. Pierce. Pierce means to stab म्हणजे भेदून जाणे. Mortify. Mortify means make one feel ashamed and embarrassed म्हणजेच भावना दुखावणे. Next word scar. Scar. Scar means scratch, mark left by wound or injury. म्हणजे जखमेची खूण किंवा त्याला आपण व्रण असं म्हणतो. Bruises means cuts on the skin, injuries म्हणजेच जखम. Healed. Healed म्हणजे injury becoming normal म्हणजे जखम भरणे. So these are the new words in this poem. सो नाऊ स्टुडंट्स, आता आपण बाळांनो या कवितेचं मराठीमध्ये एक्सप्लेनेशन बघूया. बघा बाळांनो, शब्द हे शस्त्रासारखे अतिशय घातक असून आपण बोलत असताना काळजीपूर्वक विचार करून बोलले पाहिजे, असे कवी बॅरी वेड आपल्याला या कवितेमधून सांगत आहेत. चला तर बघूया ही कविता आपण पुन्हा स्टांजा बाय स्टांजा. लिसन स्टुडंट्स. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स, बट वर्ड्स कॅन ऑल्सो hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. बघा बाळांनो, स्टिक्स अँड स्टोन. बाळांनो, स्टिक्स म्हणजे काठ्या आणि स्टोन्स म्हणजे दगड, अँड ब्रेक म्हणजे
मोडणे, हर्ट म्हणजे दुखावणे, आणि घोस्ट म्हणजे भूत. अँड नेक्स्ट, हांट मीन्स ट्रबल, वरी, अगेन अँड अगेन. बघा, झपाटणे किंवा वारंवार मनात येणे. बघा बाळांनो, लिसन. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स, बट वर्ड्स कॅन ऑल्सो हर्ट मी. बघा बाळांनो, काठे आणि दगड माझी हाडे मोडू शकतात, पण शब्दांमुळे सुद्धा मला दुखापत होऊ शकते. इथे कवी म्हणतात की शब्द हे खूप ताकदवान असतात, शब्द हे खूप मजबूत असतात. काठ्या आणि दगडामुळे आपल्याला शारीरिक इजा होऊ शकते, पण आपल्या भावना, आपले मन शब्दांमुळे सुद्धा इथे दुखावले जाऊ शकते. बघा बाळांनो, शब्द किती मजबूत असतात, शब्द किती ताकदवान असतात, ह्या पहिल्या 2 ओळीमध्येच आपल्याला कवी सांगत आहे. लिसन स्टुडंट्स, नेक्स्ट लाईन. स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन व्हाईल वर्ड्स आर घोस्ट दॅट हॉन्ट मी. लिसन स्टुडंट्स नाव. दगड आणि काठ्यांमुळे आपले जे बाह्य शरीर आहे, आपली जी त्वचा आहे, या त्वचेला इजा होऊ शकते, पण कवी इथे म्हणतात की शब्द हे भूताप्रमाणे असतात, भूतासारखे असतात. शब्द हे आपल्याला झपाटून टाकतात, आणि एखादा शब्द जर आपल्या मनाला लागला की तो शब्द आपल्याला वारंवार खूप त्रास देत असतो. बघा बाळांनो, शब्द किती महत्त्वाचे आहेत. या पहिल्या पूर्ण स्टांजामध्ये आपल्याला कवी बॅरी वेड आपल्याला इथे सांगत आहेत. बघा किती सुंदर हा पहिला स्टांजा आहे. लिसन नेक्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा. स्लांट अँड कर्व्ड द fall words swords to pierce and sticks inside me. Bats and bricks may arch through bones, but words can mortify me. बघा, listen students. Students, new words. Slant means lean or slip to one side, म्हणजेच तिरकस असणे किंवा तिरकस दृष्टिकोन असणे. ओके. नेक्स्ट, कर्व्ड मीन्स वक्र. त्यानंतर स्वार्ड मीन्स तलवारी. टू पियर्स म्हणजेच स्टॅब ऑर पंक्च्युअर म्हणजेच घुसणे किंवा भेदून जाणे. मॉर्टिफाय मीन्स मेक वन फील अशेम्ड अँड एम्ब्रास्ड म्हणजेच पाणउतारा करणे किंवा भावना दुखावणे. लिसन स्टुडंट्स, स्टांजा. स्लांट अँड कर्व्ड द फॉल वर्ड्स स्वार्ड्स टू पियर्स अँड स्टिक्स इनसाइड मी. म्हणजेच बाळांनो, या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी काय म्हणत आहेत, शब्द कसे असतात तर तिरकस आणि तलवारीसारखे धारधार असतात. आपण आपल्या मनाला जे ते शब्द भेदून जाऊ शकतात किंवा भेदून आपल्या मनाला ते शब्द खोलवर आघात करू शकतात. आणि एखादा शब्द जर का तसाच राहिला, तो आघात केलेला शब्द तसाच राहिला आपल्या मनामध्ये, तर त्या शब्दाचा पुढे आपल्याला त्रास होत असतो. बघा बाळांनो, लिसन नेक्स्ट लाईन. बॅट्स अँड ब्रिक्स मे एज थ्रू बोन्स, बट वर्ड्स कॅन मॉर्टिफाय मी. बघा पुढे कवी काय म्हणत आहेत की लाकडी फळी असेल, विटा असतील, तर यामुळे आपल्या हाडांना वेदना होऊ शकतात. पण बाळांनो, कोणीतरी तुमचा पाणउतारा केला असेल किंवा कोणीतरी तुमचा अपमान केला असेल, तर तेव्हा मात्र ते शब्द तुमच्या मनात कायमस्वरूपी त्याची सल तशीच राहते. ते शब्द तुम्हाला नेहमी पुढे त्रास देत राहतात. त्यामुळे बाळांनो, आपण दुसऱ्यासोबत बोलत असताना नेहमी विचार करून बोलले पाहिजे. ओके ओके स्टुडंट्स, लिसन नेक्स्ट पॅरा, थर्ड पॅरा. लिसन स्टुडंट्स. पेन फ्रॉम वर्ड्स लेफ्ट इट्स स्कार on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. Listen, students. Students, now listen new words in this para. Scar means mark left by a wound, म्हणजेच व्रण. त्यानंतर ब्रुशियस means injuries, cuts on the skin, म्हणजेच जखम. Then हेल्ड मीन्स बरे होणे. बघा बाळा, लिसन स्टुडंट्स, एक्सप्लेनेशन इन मराठी. पेन फ्रॉम वर्ड्स लेफ्ट इट्स अ स्कार ऑन माइंड अँड हार्ट दॅट्स टेंडर. लिसन. आणि शब्दांमुळे ज्या झालेल्या वेदना आहेत
त्या वेदनेचे व्रण आपल्या नाजूक मनावरती किंवा आपल्या नाजूक हृदयावरती कायमस्वरूपी तसेच राहतात. बघा मुलांनो. देन कट्स अँड ब्रुशियस नाव हॅव healed मीन्स कवी पुढे काय म्हणत आहेत की शरीराला झालेली जी जखम आहे ती शारीरिक जखम होती जी आता बरी झाली आहे. पण इट्स अ वर्ड्स दॅट आय रिमेंबर, परंतु जे शब्द आहेत, शब्दरूपी बाण आहेत, ज्या बाणांनी मी घायाळ झालेलो आहे, ते शब्द मात्र अजूनही माझ्या मनात, माझ्या लक्षात आहेत. अजूनही ते मला शब्द खूप त्रास देत आहेत. बघा बाळांनो, इथे ह्या पूर्ण कवितेमध्ये कवीने आपल्याला शब्दाचे महत्त्व, आपण कोणासोबत कसे बोलावे, कसे वागावे, इथे सांगितलेलं आहे. ओके स्टुडंट्स, लिसन. ओके स्टुडंट्स, लिसन. तुम्हाला ही कविता समजलेली आहे. कवी बॅरी वेड आपल्याला सांगत आहेत. सो स्टुडंट्स, वी शुड टेक केअर बाय युझिंग द वर्ड्स बिकॉज वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर लाईफ. बघा बाळांनो, शब्द हे आपल्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचे असतात. म्हणून आपल्याला कवी इथे म्हणत आहेत की शब्द हे खूप विचारपूर्वक, काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत आपण. बघा, शब्दाने सुद्धा दुसऱ्या व्यक्तीचे मन दुखावले जाऊ शकते. इथे लक्षात बाळांनो. आर यू अंडरस्टँड स्टुडंट्स? स्टुडंट्स, येस आर नो? प्लीज गिव्ह मी द रिस्पॉन्स स्टुडंट्स. ओके. नाउ स्टुडंट्स, लिसन. I am asking some question in this poem. Listen, first question. Find out the rhyming words in this poem. In a poem. Okay, students, listen. तर बाळांनो, आता आपल्याला या कवितेमध्ये येणारे काही रायमिंग्स वर्ड आहेत ते आपल्याला शोधायचे आहेत. शोधा बरं ह्या कवितेमधले रायमिंग्स वर्ड कोणकोणते आहेत. तर बाळांनो, या कवितेमध्ये रायमिंग्स वर्ड, यमक जोडणारा वर्ड काय आहे? टेंडर अँड रिमेंबर. बघा, शेवटच्या स्टांजामध्ये आपल्याला दिसत आहे रायमिंग्स वर्ड. ओके स्टुडंट्स, लिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन अ पोयम. बघा बाळांनो, ह्या पोयमवरती आपल्याला पुन्हा फिगर्स ऑफ स्पीच, भाषेचा अलंकार ओळखायचा आहे. बघा, तर अलंकार कोणता आहे इथे? अलिटरेशन आपल्याला दिसत आहे. बघा, पहिल्या स्टांजामध्ये थर्ड लाईन, स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. बघा, एस साऊंड रिपीटेड अगेन अँड अगेन इन दिस लाईन. ओके स्टुडंट, लिसन. अँड अशा प्रकारे बाळांनो, आज आपण इथे आपल्या सिलेबसमधली युनिट नंबर 3.3 ट्रूथ ही पोयम इथे अभ्यासलेली आहे. या पोयमवरती आपण होमवर्क लिहून घ्यायचं आहे. होमवर्क इज राईट अ शॉर्ट पॅराग्राफ 150 to 200 वर्ड्स इन अ पोयम. या कवितेवरती आपल्याला एक छोटा पॅराग्राफ लिहायचा आहे. किती शब्दात लिहायचा आहे? 150 ते 200 शब्दामध्ये एक पॅराग्राफ आपल्याला लिहायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता आपण इथे अभ्यासलेली आहे. तत्पूर्वी आज आपण इथे थांबूयात आणि पुढच्या तासिकेमध्ये पुन्हा आपण भेटू. थँक्यू.